இந்த கேஜப்பில் அம்மா வந்து எம்எல்ஏ ஆகி இந்த நம்ம ஊரில் அம்பேத்கர் பவனை கட்டி கொடுத்தாங்க 1922 20ஆம் வருஷம் மாதத்தில் பண்ணி கொடுத்துக்கிறாங்க. ஓவர் டேங்க் பண்ணி கொடுத்துறாங்க. இந்த ஃபில்டர் டேங்க் நம்மளுக்காக பண்ணி கொடுத்துறாங்க. அந்த அம்மா வரப்பெல்லாம் நம்ம ஜனங்க பெஜார் பண்ணி அனுப்பிக்கிறாங்க. ஏன் எங்களுக்கு அது இல்லை இது இல்லைன்னு நான் முறை சொல்லிக்கிறேன். அந்த அம்மா நம்ம மன திருப்தியாக எல்லாமே செய்துக்கிறாங்க. ஒரு வயசாகிட்டா கூட ஒரு 5 ரூபா கொடுத்து இங்கே பொசிஷன் போயிடலாம். அந்த கஷ்டம் நம்மளுக்கு கொடுக்கல அந்த அம்மா. இன்னும் அந்த ஊர் எவ்வளோ டெவலப் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி எல்லா வில்லேஜும் பண்ணுகிறாங்க. எல்லா கேஜப்பெல்லாம் பண்ணுகிறாங்க. இதுவரையிலும் சரித்திரத்தில் நம்ம எம்எல்ஏ அம்மா அவர்கள் பண்ண மாதிரி இதுவரையிலும் யாரும் பண்ணதில்லை. இனிமேல் பண்ண போகிறதும் இல்லை. கடைசி வரையிலும் இந்த அம்மா தான் எம்எல்ஏ. இந்த அம்மா இந்த ஊரில் வந்து மினிஸ்டர் ஆகணும். எங்களுக்கு அது பெரிய சந்தோஷம். அதே மாதிரி நம்ம லீடருங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க. ராமகிருஷ்ண ரெட்டி அண்ணன், ராமதேவர்கள், ரமேஷ் ரெட்டி, சீனிவாஸ் அண்ணன், பாபு பாஸ்கர், அது எல்லாமே இருக்கிறாங்க. யார் விட்டுறது யார் மறந்துடுன்னு எனக்கு அவ்வளோ இது இல்லை. ஆனால் எல்லாருக்கும் இந்த சப்போர்ட்டு எங்களுக்கு வேணும். தலைவருங்க, ஊர் பெரியவங்க, பஞ்சாயத்து நம்பர், சேர்மனு எங்களுக்கு எல்லாம் உதவி செய்து அம்மா வந்து முன்னிலையில் நிற்க வச்சு எங்களுக்கு அனைத்து சலுகையும் பண்ணி கொடுத்து இந்த ஊரில் கௌரவத்தை நிற்க வச்சு நாங்கள் இருக்கிற வரையிலும் அம்மாவை தவிர ஓட்டு வேறு யாருக்குமே கிடையாது. ஆவாத வேலைலாம் இருக்கு. இன்னைக்கு அம்பேத்கர் பவன் சொர்ண பவன் கிட்ட போட்டுக்கிறாங்கன்னாக்கா ஜான் டெய்லர் இந்த காலத்துல இருக்குது. அது வந்து முயசா வந்து முடிச்சுது அம்மா தான் என்ன ஆச்சு. இதே பாலன பில்டிங் மேலே ஃபேக்ட்ரி வேணுன்ட்டு வெள்ளக்காரன் இது வச்சுட்டு வந்து இங்கே என்ன எம்எல்ஏ அங்கே எவனுமே அதை பார்த்துடல. அதை வந்துட்டு அம்மா கண்டுபிடிச்சி அந்த இடத்துல கல் நட்டாங்க. என்ன கேஜப்பில் நடக்காத வேலைலாம் நடந்துருக்குது. இன்றைக்கி ரோடு வெஸ்ட்லேருந்து இந்த அம்பேத்கர் காலேஜ் அது அந்த சொர்ணபவன் எதிர்க்கா அம்பேத்கர் காலேஜ் கல் நாட்டு இவ்வளோ 240 கோடி ஏதோ ஒன்று சேங்ஷன் பண்ணி அங்கே கட்டணுன்ட்டு ஒரு ஏற்பாடு ஆகிருக்குது. இவ்வளவும் வந்து ஒரு எம்எல்ஏ வந்து இந்த இடத்துல இவ்வளோ செய்துக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இது ரொம்ப அற்புதமான கதை. இதுதான் இதுக்கு முன்னால் இருந்தவங்க யாரும் இருந்துக்கலாம். யாரும் எதுவும் சேர்ந்து இல்லைங்க. இன்னைக்கு தாய் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அம்மா மாதிரி நம்மளுக்கெல்லாம் இந்த வெயில் காமிச்சு எல்லா வசதியும் அந்த ஜனத்துங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்து இருக்கிறதுனால ಅಮ್ಮಗೆ ரொம்ப நன்றி ನಾನು சொல்லி ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು 6 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನ RO ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 6 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆಂಕಸಂದ್ರ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ 2, ಸೀತಂಪಲ್ಲಿ, ಕೊಡಿಗೆಪಲ್ಲಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಗರ, ಬಡ್ಮಾಕ್ನಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡಕಾರಿ, ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಏನು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಕಳೆದ ಸತಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ಸ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ KGF ಸುತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ನೀರು ಬೋರ್ವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನಿಂದ ನಾವು ಏನೇನು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೊದಲಿದ್ದಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಂದರೆ KGF ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 1000 ಫೀಟ್ 1200 ಫೀಟ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೋನ್ಸ್ಗೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. 1000 ಫೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟ್ರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿಯಕೂಡ್ದು. ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಘಟಕನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋನ್ಸ್ ಸವಿಬಾರ್ದು, ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿಬಾರ್ದು,
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲಾನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆರೋ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೇನೂ ಕುಡಿಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟ್ಕುವಂತ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದೇ ಕನ್ಸರ್ನಿಂದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋವಂಥದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರು ಮುಖಂಡರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅನುಭವ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೀರ್ದು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಾನು ಆ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೀರು ಇರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಈ ಥರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1000 ಫೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೇನೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಹಿಂದೆ ನಾವು 1300 ಫೀಟ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದಾಗ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೋರ್ವೆಲ್ಸೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ KGFಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು KGF ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನನ್ನ ಕನಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು 100% ಅಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾನು 50-60% ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ನನಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ, ಇವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೈಸ್ಡ್ ಆದ್ರು. ಅವ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋರ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್. ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತಣ್ಣಗೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 1 hour ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಊರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ತಣ್ಣಗೆ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಇವರೆಲ್ಲ ಕನಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಆಸೆ, ಅವ್ರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಊರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ನನಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿದೆಯಮ್ಮ ಊರಿಗೆ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ? నీళ్లు కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా చెప్పండి మేడం, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే. నీళ్ళున్నాయమ్మా? నీళ్ళున్నాయా? ఒక దిక్కు నీళ్ళు వస్తుంది, 2 దిక్కులు వచ్చేలే అంటా ఉన్నారు. అవును మేడం, మనమంతా ఒక కమిషన్ అయింది. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ್ತಿ ವಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಂ, ಇಪ್ಪಡಂತ ವಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಒಂದೇನಾ? ಹೊರದಿರೋದು ಎಷ್ಟು?
ಮೂರ್ ಬೋರ್ ಇದೆಯಾ? 3 ಬೋರಲ್ಲೂ ನೀರಿದ್ಯಾ? ಒಂದೇನಾ ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ? ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? ಊರವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತು ಮನೆನೇನಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪನ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇರೋ ನೀರ್ನ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ? ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಆದ್ರೇನು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆವರೆಗೂ 400 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದು. ಮುಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಯ್ತು. ಒಂದಿನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಂಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಪೈಪ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಜಾಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಗಮನಿದ್ಯಾ? ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಸತ್ಯ ಹೇಳು. ಹೇಳಿದೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಒಂದೇನಾ? ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೊಡ್ಬೋದು. మహాలక్ష్మి ఎట్లా ఎండొచ్చు? మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి జోబులకు రావాల, ఇంటి లక్ష్మి మాత్రం ఎట్లా ఉండాల? లక్ష్మి ఎండితేనే కదా మేడం మహాలక్ష్మి ఊరికే ఉండమ్మా నువ్వు. అందుకే నువ్వు అట్లా చేసి చేసి ఇప్పుడు రాండమ్మా. గంగమ్మకి మీరే పూజ చేయాల, మీకే దాని కష్టం తెలియదు. లేదు మీరు చేయండి పెట్టుకో. మీరు లేదు పూజ అవకడగా ఉంటుందమ్మా. ఒక బింది నీళ్ళు ఎత్తుకోరానేలా ఎండ్ల ఏమి చెప్పలే వాడికి ఎట్లా బాధ. మేము కూడా కుప్పం మళ్ళీ పోయి తెచ్చుకుంటాం మేడం. యాడ్ ఇంకా తెస్తారు ಎಲ್ಲ ಸರಿ ರಾಜಣ್ಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಕಳಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸಮಾಧಾನ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 ಜನ ಹತ್ರ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಬೋರ್ ನೀರಲ್ಲ, ಇದ್ರದಲ್ಲ, ಊರ್ ನೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆದಾ? ಸಪರೇಟಾ? ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ನೀರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಮೊನ್ನೆ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ PDOಗೆ ಮತ್ತೆ AE ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. PDO ಹತ್ರ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ, ಅದು ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಟ್ಯಾಂಕು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಕೊಡಿ, ಅವರಿಗೆ TDS ಸರ್. ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಈ ಮಿಷಿನರೀಸು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರೋದು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರದ್ದು ವಾರಂಟಿ ಇದೆ, ಏನ್ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು.
ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಕೊಡಿ AW ಅವರು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಸೀತಂಪಲ್ಲಿ, ನೆಲಸಂದ್ರ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೀತಂಪಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಥಿಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಭಾಳ ದಿನದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು, ನಾನು ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಂದು RO ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಮನವಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕು ಭಾಳ ದಿನದಿಂದ. ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಜಲ್ಜೀವನ್ದೇ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಂಡೇ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಹೋದ್ರು ಆಯ್ತು. ಮಂಡೇ ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಂಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೋಮವಾರ ಮೋಸ್ತಾರೆ. ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದಿರೋರು ಹೂವು ಕೊಡ್ರಿ. ಮೇಡಮ್ ಕೊಡಿ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ಯುದ್ಧಸುಮಂಗಲಿಗೋ ಮನೋವಾಂಚಾಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ KF ಶಾಸಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಶಶಿಧರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಂಥ SLC ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು PUC ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು P. ಚಂದ್ರಯ್ಯವರ ಮಗನಾದ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಾಕಮ್ಮ ಗೋವಿಂದಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರನಾದ
సునీల్ కుమార్ చెప్తే కదా మీరు చెప్పండి డైరెక్ట్ చూసుకోండి రవంత్ ఎన్నుకున్నాడా జాగా చిన్నవాళ్ళకి మీరే ఉన్నారప్ప బాబా ఎన్నికరాట మీరే అత్త ఆట ఉండరు మా పాప మండ్యాలో ఉంది మీరు ఏం ఒక చేరి లిఖిత విహెచ్ సన్నా హనుమంతయ్య వాళ్ళు లెక్చరర్ వాళ్ళు చెప్తారు. నెక్స్ట్ ధనంజయ సన్ ఆఫ్ నారాయణ స్వామి అన్నసాగర గ్రామ సెకండ్ పియూసి అవుట్ ఆఫ్ 600 554 మార్క్స్ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಸನ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಏನು ತಗೊಂಡು 6 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ 554 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಸನ್ ಆಫ್ 525 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 600 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 510 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. మేడం ఈ అండ్ ఊరు పెద్దోళ్ళు ఎవరు వాళ్ళ చేతిలో ఇళ్ళ ఖర్చు పూజ ఇచ్చిది ఫ్రెండ్స్ కొద్దిగా రామూర్తిగా இன்னும் கட் பண்ணலையா? கட் பண்ற அப்படி நேத்துல இருந்து புடிச்சுக்கிறோம். மேல போடு